یہ جی لندن سے آئے ہیں میاں جوید لطیف صاحب، وفاقی وزیر صاحب، اور یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اہم باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس سنیں، پھر ہم تبصرہ بھی کریں گے، یہ سنیں۔ اور وہ ان کے نزدیک ایک عبادت تھی، اس قوم کی اس ریاست کی خدمت تھی، مگر جو لانچ کرنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا اور 23 نومبر تک تو براہ راست ایک پولیٹیکل سرپرستی کرتے آئے، منصوبہ سازی کر کے اس کو لانچ نہیں، اس کو چلاتے رہے، اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو وہ کہتا تھا یہ سازشی خط جو سائفر کے اس کی پریس کانفرنس سے بیانیے کا بھی پتہ چلے گا کہ نون لیگ آگے الیکشن میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سازشی خط جھوٹا ہے؟ اس وقت واضح طور پر قوم کو کیوں نہ بتایا گیا؟ اور کیا انٹیلیجنس اداروں کے لوگ جو ہیں جس کا وہ سربراہ تھا، کیا اس کو بتا نہیں رہے تھے 2018 میں یا 2011 میں جب لانچ کیا جا رہا تھا کہ بقول عمران خان کے کہ باجوہ مجھے کہتے تھے یہ پلے بوائے ہے، تو کیا 2018 میں پتا نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ وہ آج پتا چلا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی، فراگودی نے کرپشن کی، یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے جب 2011 میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا 2018 میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا؟ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ساکن نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا، بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں۔ اگر نواز سخت پریس کانفرنس ہے۔ سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ کہتے ہیں نواز شریف بار بار کرپشن کی قربانی کیوں دے؟ بار بار دینے کے لیے تیار ہیں، مگر نہیں اب ہو رہا۔ اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ منہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان 7-8 ماہ میں مہنگائی کیوں بڑھی، بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی، بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دے کسی کو۔ آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جس جگہ سے ہو رہی ہے، اور کیا بتاؤ نا کس جگہ سے ہو رہی ہے؟ 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے، فیض حمید کر رہا تھا، نتائج لے رہے تھے، اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو اداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں، قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں تو میں غدار ٹھہرتا ہوں، مگر وہ روز 3.5 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کر جائے، تو کیا سہولت کاری اور کس کو کہو گے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو ساری کہانی ملا رہا ہے کڑیاں کہ یہ ابھی بھی عمران خان لاڈلا ہے۔ یا اس کی بیٹی کا جو یہ کیا کہہ رہا ہے یار؟ وہ کہہ دے آ کے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ آ کے کہہ دے
कि ये मेरी बेटी है, किसी ने रोका? कोई एक बात तो है ना, या नहीं है या है, वो उसका इकरार ना करे, आज तक ना करे, आज तक जवाब ना दे, तो फिर मैं किस तरफ देखूं? इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कुर्बानी सुनो, नहीं देगा। कुर्बानी नहीं देगा। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, मगर उसकी कुर्बानियों का सिला जो कौम को मिलना चाहिए था, जो रियासत को मिलना चाहिए था, उसकी कुर्बानियों को जाया किया गया। अब अगली गाल कर की चाहता है, तू क्या चाहता है? जो इकबाली जुर्म कर रहे हैं, जो किरदार 2017 के थे, उनके इकबाली जुर्म करने 20 नशिस्तों पर भी सहूलतकारी हो रही थी। नुकसान हुआ। ये नया कट्टा खोलने लगा है जी दोबारा। उसका मुदावा या पाकिस्तान ने आगे चलना है, जो कि इंशाल्लाह चलेगा, उसके लिए जरूरी है कि उनको कटहरे में लाया जाए। उसके लिए जरूरी है कि उन खास तौर पर 5 किरदारों ने जो 2017 में किरदार अदा किया, जो रात को मैंने 5 किरदार बताए हैं, अगर पैसा निकाल के पाकिस्तान के खजाने में रख दिया जाए तो मालियाती इदारों से नए कड़ी शराइत पर एग्रीमेंट की जरूरत पेश ना आए इस कौम को। जितनी करप्शन, जितना 2000 ये सर जी सारी बात दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं और ये एक अब नई कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं मियां जवेद लतीफ़ साहब। कन्फ्यूजन ये कि इमरान खान को अभी भी एतमाद हासिल है अदलिया का, अभी भी एतमाद हासिल है फ़ौज का, और ये सारी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे तो मज़ीद कन्फ्यूजन कर देगी। हम तो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो फ़ौज के सरबराह हैं हाफिज़ मुनीर साहब और दूसरे लोग हैं वो गैर जानबदार हैं, लेकिन ये अब लंदन से अभी अभी आए हैं और नई बात कर रहे हैं। ये अभी और जो बातें करेगा मैं आपको उसका भी बताता हूँ। ये अभी तो ये इशारे दे रहा है मियां जवेद लतीफ़ साहब, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जनाब इमरान खान अभी भी लाडला है और उसको सारी सहूलतें दी जा रही हैं। तो फिर तो गल मुक गई ना यार, ये कैसा बयानी है ये? फिर मुझे तो नून लीग के बयानी की भाई समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है? कभी ये कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, अब उसको छोड़ें फैज़ हमीद को, ये वो मैंने रात को ही बताया था, ये 5 किरदारों का बयानिया लेके आ रहे हैं। वहाँ ये तय हुआ है लंदन में कि इन 5 के ख़िलाफ़ बातें करें, साकिब निसार के, आसिफ सईद खोसा के, फैज़ हमीद के, इमरान खान के और कमर जवेद बाजवा के। ये मैंने रात को भी 5 नाम बताए थे, लेकिन ये इनकी स्ट्रेटजी अब ये जो मियां जवेद लतीफ़ साहब बता रहे हैं और ये ताज़ा लंदन से आए हैं कि नवाज़ शरीफ जी और कुर्बानियाँ क्यों दे, यानी कि नवाज़ शरीफ के आने का कोई इम्कान नहीं है, ये ज़हन में रख लें। दूसरा ये बताना चाह रहा है कि जनाब अभी भी इमरान खान को सहूलतकारी हो रही है। मेरे ख़्याल में कि ये बात मुनासिब नहीं है। अब आर्मी ने कह दिए कि हमें मुलव्वस ना किया जाए तो उनको ना किया जाए। अभी कोई ऐसे इशारे नहीं मिले। अपनी कमज़ोरियाँ नहीं देखनी कि तुमने एक दिन कैंपेन नहीं की और तुम कहते हो कि तुम्हें सारी सीटें मिल जाएं। नवाज शरीफ लंदन बैठा है, तुम कहते हो तुम्हें सारी सीटें मिल जाएं। हमजा शहबाज लंदन बैठा है, तुम कहते हो तुम्हारी सारी आवाम तुम्हारे पीछे चल पड़े। मरियम नवाज लंदन बैठी है, तुम कहते हो कि तुम्हारी सारी आवाम तुम्हारे पीछे चल पड़े। अभी तुम खुद लंदन से आ रहे हो, राना सनाउल्लाह लंदन में बैठा है, सारे लोग लंदन में इजलास हो रहे हैं। नहीं, हम इस बयानिए को नहीं मानेंगे। ये जो बयानिया फिर ये बनाना चाह रहे हैं, बयानिया यही है कि अवाम में आएँ और काम करें। जब आप अवाम में नहीं आएंगे, 2-2 घंटे इमरान खान बोलेगा तो अवाम की बातें अवाम तक पहुंचाएंगे ना लोग। आप आए इधर, नवाज शरीफ आए, देखें किस तरह मीडिया इधर आता है, आए ना। अब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ और कुर्बानी नहीं दे रहा, समझ गए हैं ना ये सारी बातें। तो फ़िलहाल की तो कहानी ये है कि ये फिर नवाज शरीफ भी नहीं आना चाह रहा और
یہ جو ہے نا اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں اور پھر الزام لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ الزام ان کے خلاف جائے گا اور سارے جو کبوتر ہیں وہ اڑ کے عمران خان کے پنجرے پہ پہنچ جائیں گے. یہ غلط پریس کانفرنس کر رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک کی جو میں نے سنی ہے.